محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ آٹھواں حصہ ہجرت و غزوات اور قیام ریاست اسلامی، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ چھٹا باب تجارتی شاہراہ جو قریش کی شہرگ تھی۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ مسلمان مکہ کے حلق پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ مدینہ میں مسلمانوں نے ایک منظم اور مضبوط مرکز قائم کر لیا تھا۔ یہ بات قریش کے لیے نہایت پریشان کن تھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ایک زبردست شخصیت جو غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل ہے، مسلمانوں کی قیادت و رہنمائی کر رہی ہے۔ وہ مسلمانوں کی پامردی اور استقلال، ان کے ایمان و یقین، ان کی سخت کوشی اور دلیری، اپنے قائد کے ساتھ ان کی عقیدت و محبت سے بھی خوب واقف تھے۔ پچھلی چند لڑائیوں میں ان کا یہ زوم ٹوٹ چکا تھا کہ وہ کثرت تعداد کے بل بوتے پر مدینہ کی اس مختصر سی جمعیت کو نیچا دکھا دیں گے۔ وہ بڑے ساز و سامان کے ساتھ بار بار ان پر چڑھائی کرنے لگے اور ہر بار ان کو مسلمانوں کے فولادی عزم و ارادے سے ٹکرا کر منہ کی کھانی پڑی اور ناکام لوٹنا پڑا۔ سب سے زیادہ فکر ان کو اس تجارتی شاہراہ کی تھی جو یمن کی بندرگاہوں سے نکل کر بحر احمر کے کنارے کنارے ہوتے ہوئے ایکا کی بندرگاہ اور شام کے تجارتی مرکزوں تک جاتی تھی۔ یہ شاہراہ مکہ کی معیشت کے لیے شہرک کا حکم رکھتی تھی اور قریش کی خوشحالی کی ضامن تھی۔ نہ صرف قریش بلکہ بڑے بڑے مشرک قبائل کی زندگی کا انحصار اسی شاہراہ پر تھا۔ صرف اہل مکہ کی تجارت جو اس شاہراہ کے بل پر چل رہی تھی 2.5 لاکھ اشرفی سالانہ تک پہنچتی تھی۔ طائف کی تجارت اس کے علاوہ تھی۔ مدینہ کا محل وقوع ایسا تھا کہ مسلمان جس وقت چاہتے بڑی آسانی سے اس شہرک کو کاٹ دیتے اور قریش کے پورے نظام تجارت کو معطل کر کے رکھ دیتے۔ قریش کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مسلمان قریش کے حلق پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے انہوں نے پورا زور لگایا کہ مدینہ سے مسلمانوں کو نکال باہر کریں۔ بدر سے خندق تک جتنی چھوٹی بڑی لڑائیاں ہوئیں ان سب کا اصل مقصد یہی تھا کہ مدینہ سے مسلمانوں کو نکال کر اس تجارتی شاہراہ کو خطرے سے محفوظ کر لیں، مگر ان کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و رہنمائی میں مدینہ میں مسلمانوں کی مرکزیت زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوتی چلی گئی۔ چند سال تک مسلسل جو جنگی حالت قائم رہی، اس میں مدینہ کو بھی شدید ترین معاشی بحران سے دوچار ہونا پڑا۔ مشرک قبائل اور یہودیوں کی معاشی ناکہ بندی کی وجہ سے مسلمان فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے رہے، مگر ان چند سالوں میں قریش کی تجارت پر بھی بہت برا اثر پڑا۔ سواحل ہند سے جتنا مال تجارت یمن کی بندرگاہوں پر اترتا تھا، ان کو شام کے شہروں تک
पहुंचाने के लिए कुरैश ही दरमियानी रास्ता और जरिया थे। मगर इस तिजारती शाहरा के खतरे में पड़ जाने के सबब यमन के ताजिर अपना माल और सरमाया को आगे भेजने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। यमन की बंदरगाहों पर तिजारती सामान के ढेर लगे हुए थे और यमन में इनकी कीमतें गिर गई थीं। हबशा और वहां से मिस्र के रास्ते रसद को भिजवाने में खर्च इतना बढ़ जाता था कि रूम के साहिलों और बैजेंटीनी शहरों में अशिया तिजारत के दाम कई गुना बढ़ गए थे। इस तरह बदर से हुदैबिया तक के अरसे में न सिर्फ कुरैश की तिजारत ही खतरे में पड़ गई, बल्कि सवाहिल हिंद से रूम तक कुल तिजारती निजाम ही दरहम बरहम होकर रह गया। इस शाहरा की यही वो अहमियत थी जिसकी तरफ से सआद बिन मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हो ने इशारा किया था और कुरैश बिल्कुल बेबस होकर रह गए थे। ये हिजरत के बाद ही करीबी जमाने का वाकया है। मदीने में उस वक्त दो ही आदमी सबसे ज्यादा मुक्तदर और बाअसर थे, एक अब्दुल्ला बिन उबई और दूसरे साद बिन मुआज। इब्न उबई तो मुनाफिक बना रहा और साद रदियल्लाहु ताला अन्हो खुलूसे दिल से इस्लाम ले आए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का के महाजिर मुसलमान मदीना में रह बस गए तो कुरैश ने इब्न उबई को खत लिखा कि तुम लोगों ने हमारे आदमी को अपने यहाँ पनाह दी है। हम खुदा की कसम खाते हैं कि या तो तुम खुद उससे लड़ो या उसे निकाल दो, वरना हम सब तुम पर हमला आवर होंगे और तुम्हारे मर्दों को कत्ल और औरतों को लौंडियां बना लेंगे। इब्ने उबई ने इस खत के मजमून को बड़ी शोहरत दी और लोगों को डराने लगा कि कुरैश और तमाम कबाइल इन मुसलमानों की वजह से हमारे दुश्मन हो रहे हैं। मगर हुजूर अकरम की हिकमत व तदब्बुर और साद बिन मुआज के असर रसूख की वजह से उसकी शर्रंगेजी का बर वक्त सद्देबाब हो गया। इस वाक़े के बाद जब रईस मदीना साद बिन मुआज उम्रा के लिए मक्का गए तो वहां ऐन हरम के दरवाजे पर अबू जहल ने उनको टोक कर कहा, तुम तो हमारे दीन के मुर्तदों को पनाह दो और उनकी इमदाद व एआनत का दम भरो और हम तुम्हें इत्मीनान से मक्का में तवाफ करने दें। अगर तुम उमैया बिन खलफ के मेहमान ना होते तो जिंदा यहां से ना जा सकते थे। सआद रदियल्लाहु ताला अन्हो ने उस वक्त जो जवाब दिया उसे सुनकर अबू जहल लाजवाब हो गया और खामोशी से उनकी राह छोड़ दी। साद बिन मुआज ने उसकी धमकी के जवाब में कहा था, बखुदा अगर तुमने मुझे इस चीज से रोका तो मैं तुम्हें उस चीज से रोक दूंगा जो तुम्हारे लिए इससे ज्यादा शदीद तर है, यानी मदीना पर से तुम्हारी रह गुजर। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला